श्याम सुंदर श्री अमले महाराज की Yeah.
सोने की छड़ी रुपए रुपए की मसाल जरियन के जामा मोतियन की माला ब्राह्मण प्रतिभा ब्रज के अधिपति गोकुल के छत्रपति अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभ प्रभु ने मसाल जरियन के जामा मोतियन की माला गो ब्राह्मण प्रतिभा ब्रज के अधिपति गोकुल के छत्रपति अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभ प्रभु ने घड़ी खमा श्री वल्लभाधीश की जय। स्वरपितुष्यम्बे प्रति कलिङ्गागिरिमस्तके पततमन्दपूरोज्ज्वला कुन्दारतिवादिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवनपावनि मदिगतामरेकस्मै प्रियाभिर्वसेता सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमूर्तिकामालुका इतं चिदेवस्तुते अनाभरणिभेषजा ध्रुवपराशराभीषते विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाचलति संस्थिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररितो प्रियं भावुका समागमनतो भवे सकलसिद्धिदा सेवता तया सतसतामिया कमलजा सपत्नीमय हरिप्रियकलिन्दिया मनसि मे सदा सीयता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते भयमानत यमोऽपि भगिनीसुता कथमुहन्ति दुर्शानपि प्रियभिर्सेवना तव हरेर्कालोपिका ममासु तव सन्निधौ करुणामेकामता न दुर्लभतमारते मुरारिको मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरतुनि परं सङ्गम तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति का कमलजा सपत्नी प्रिये हरेन्द्रतनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरत्वमधराणुभिः सकलभाग्य
तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति दया सकलसिद्धियो मुररिपुष्टसन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की प्रेम सहित पकड़ाई करातमे पूरा जय जय श्री यमुना कहवरवन साया जय जय श्री यमुना जाने धमके मारी जाने धमके फूलने ना दे माधुबरी में धमके जय जय श्री यमुना थोड़े दरबार सजावा नकले सरमोती नकले सरमोती आभरण मायो तो दर्शन मुगलो जय जय श्री यमुना सकल करूरा भैया मनवाजित मुरलीधर तुम कर वर भैया जय जय श्री यमुना लागर मरल कथा माधवाने जाता मैं महल परिक्रम रजनी करवाने जाता जय जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना जन्म तुम्हारो जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की बधाई को दीनानी को बधाई को दीनानी
श्री पुरुषोत्तम लाल प्यारे की जय। श्री अनुग्रह लाल प्यारे की जय। गौलोकवासी અમારા વલ્લભ દાદાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। ગૌલોકવાસી અમારા વલ્લભ દાદાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। ગૌલોકવાસી અમારા વલ્લભ દાદાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। બોલો શ્રી વ્રતજીવનલાલ પ્યારે की जय। ગૌલોકવાસી અમારા દુધીબાના સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। ગૌલોકવાસી અમારા દુધીબાના સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। ગૌલોકવાસી અમારા દુધીબાના સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। બોલો પુરુષોત્તમ લાલ प्यारे की जय। બોલો પુરુષોત્તમ લાલ प्यारे की जय। બોલો પુરુષોત્તમ લાલ प्यारे की जय।
पुरुषोत्तम दीनदयाल
શ્રી વલ્લભાધીશ કી ઘડીક જાડો સાહેબ વૈષ્ણવો શાંતિ રાખજો. આપના વચનામૃત થોડી વારમાં થશે. આપ સૌ લાભ લેશો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી ઉભા રહો. આ વચનામૃત થાય પછી નહીં સમગ્ર મનોરથ પરિવાર પરમ ભગવદીય વલ્લભ બાપા પાછળ એમનો સમગ્ર પરિવાર માલા પેરામણીના ભાવ સ્વરૂપે ભગવદ નામ લેવાનો જે લૌકિક વિચાર થઈ રહ્યો છે એ ભગવદ નામ પ્રભુનું ગુણગાન પ્રભુનું સ્મરણ તો જ થઈ શકે કે જેના પર પ્રભુની કૃપા હોય. પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણેતિ કૃષ્ણ નામ સદા જપેત આનંદ પરમાનંદો વૈકુંઠમ તસ્ય નિશ્ચિતમ. જે લોકો નિરંતર પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે, પ્રભુનું ગુણગાન કરે છે, નામ સ્મરણના રૂપમાં હોય, કીર્તનના રૂપમાં હોય કે સ્તોત્રના રૂપમાં હોય, કોઈ પણ પ્રકારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આરાધન કરે છે તેને હંમેશા આનંદ અને પરમાનંદ રૂપી અલૌકિકતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને કોઈ વ્યક્તિ શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે વૈકુંઠમ તસ્ય નિશ્ચિતમ, એને નિશ્ચિત રૂપથી વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલા માટે જ આપણા વડીલો, આપણા પૂર્વાચાર્યો, આપણા શાસ્ત્રકારો આપણને હંમેશા કહે છે કે હંમેશા નામ સ્મરણ દરેક જીવોએ અવશ્ય કરવું જોઈએ. આપણે તે સામાન્ય કહેવત પણ છે કે અંતે મતી તેવી ગતિ. કઈ ક્ષણ આપણી છેલ્લી છે આપણને ખબર નથી, અને એટલા માટે હર ક્ષણ જાગૃત થઈ અને પ્રભુનું સ્મરણ જો ચાલતું હોય તો આગલો જન્મ પણ આપણને આ વૈષ્ણવ કુલમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુનું સ્મરણ એ જીવાત્માના ઉદ્ધાર માટેનું એક દિવ્ય સાધન છે. એમ કહી શકાય કે જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવાનો એક અલૌકિક સેતુ છે. શાસ્ત્રો તો એમ કહે છે કે યો યદ અંશ સતમ ભજે, જે જેનો અંશ હોય તો તેનું સતત ભજન કરે, એનું કીર્તન કરે.
અને એટલા માટે એ સ્મરણ કરતા કરતા, એ રટન કરતા કરતા એ જીવાત્મા એ પરમાત્મામાં એટલા તલ્લીન થઈ જાય છે કે ત્યાં પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ભૂલી અને એકમેકના રૂપમાંથી ત્યાં મળી જાય છે. અને એટલા માટે જ રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવીના હનુમાનજીના ઉપાસક હતા. હનુમાનજીની અદભુત આરાધના કરી, એટલી બધી આરાધના કરી. આરાધના કરતા કરતા એમ કહેવાય છે કે હનુમાનજીનું સ્વરૂપ એનામાં આવી ગયું, અને પૂંછડી નથી તો એમને પૂંછડી પણ ઉગી ગઈ. એટલા તલ્લીન એ સ્વરૂપમાં થઈ જતા. વિચાર કરો કે આપણે કૃષ્ણનું ભજન જ્યારે કરીએ, કૃષ્ણની સેવા કરીએ, મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભ પણ આજ્ઞા કરે છે કે ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા. એ ચિત્તથી પ્રવાહેલી સેવા જ્યારે આપણે કરીએ, જ્યારે ચિત્તની એકાગ્રતા પૂર્વકની સેવા કરીએ, ત્યારે વિચાર કરો કે એ આપણા પ્રભુનો અંશ જ્યારે આપણામાં આવે ત્યારે આપણા શરીરમાં પણ કેટલી દિવ્યતા અને અલૌકિકતાનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આજે આપણે સામાન્ય રૂપમાં કહીએ છીએ કે મને પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર નથી, મને પ્રભુનો સ્વાનુભાવ નથી. એની માટે શું કરવું જોઈએ? શ્રી મહાપ્રભુજી ખૂબ જ સુંદર આજ્ઞા કરે છે કે જેમ એક સોયના છિદ્રમાં આપણે દોરો પરોવીએ ત્યારે આપણા મનને, આપણા ધ્યાનને એ છિદ્ર અને દોરા તરફ એકાગ્ર કરવું પડે છે. એકાગ્ર કરીને જો એને છિદ્રમાં આપણે દોરો પરોવીએ તો સહેલાઈથી દોરો પરોવાઈ શકે છે. અને જો આપણું બેધ્યાનપણું થઈ ગયું, ચિત્ત ત્યાંથી હટી ગયું, તો સોયના છિદ્રમાં દોરો જતો નથી. એમ જ્યારે પ્રભુ સ્મરણમાં બેસીએ છીએ, પ્રભુ કીર્તનમાં, ગુણગાનમાં કે સેવામાં જ્યારે આપણે બેસીએ છીએ ત્યારે સંપૂર્ણ ચિત્તની એકાગ્રતા સાથે, સંપૂર્ણ મનની તલ્લીનતા સાથે આપણે સેવા, સ્મરણ કે કીર્તનમાં નિત્ય બેસવું જોઈએ. પ્રભુનું ગુણગાન કરીએ, પણ જ્યાં સુધી એ ગુણગાન કરતા કરતા હૃદયને આનંદ પ્રાપ્ત ના થાય, મનમાં ઉત્સુકતા ના થાય, મનમાં અલૌકિકતા ના જાગે, ત્યારે એ નામ કેવલ ઉપર છલ્લી રીતે લઈ શકાય છે. પણ એ ગુણગાન કરતા કરતા જ્યારે અલૌકિક આનંદ મળે, એ પ્રભુના સ્મરણનું કીર્તન કરતા કરતા જ્યારે એ છબી આપણી સમક્ષ તાદૃશ થઈ જાય, ત્યારે એમ માનવું કે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાંગમય સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ પ્રગટ થયા છે. અને એટલા માટે નામ સ્મરણ જ્યારે આપણે કરીએ, પ્રભુની જે પણ લીલાનું આપણે ગુણગાન કરીએ, પ્રભુના જે પણ સ્વરૂપનું આપણે સ્મરણ કે વર્ણન કરીએ, ત્યારે એ સ્વરૂપ વાંગમય રૂપે વાણી દ્વારા પ્રગટ થઈ અને આપણી સામે ઊભું હોય છે. અને એટલા માટે જ કે આપણે જે પણ કરીએ, પ્રભુની ભક્તિ, સેવા, સ્મરણ, કીર્તન આદિ જે પણ કરીએ, એ ચિત્તની પ્રવણતા સાથે કરીએ, ચિત્તની એકાગ્રતા સાથે કરીએ. ન કે કેવલ કોઈને દેખાડવા માટે, કે ન કે કેવલ કરવા માટે કરીએ. વૈષ્ણવો કહેવાનું એટલું જ છે કે આપણે સૌ વૈષ્ણવ છીએ, વૈષ્ણવી જીવન જીવીએ છીએ. અને એટલા માટે જ સાચા અર્થમાં વૈષ્ણવી જીવન જીવી આ દેહને, આ મનને, ઇન્દ્રિયોને પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી અને આપણે આપણા જીવનને ધન્ય, અલૌકિક બનાવીએ. બસ એટલું જ કહીને મારી વાણીને વિરામ.